Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 68th lecture of Standard 8 Mathematics. In particular, this is second lecture of chapter 13, which is Congruence of Triangles. So in previous lecture, what I told you was, when you will say that two line segments are congruent, and when you will say that two angles are congruent. Okay, so that means if the two line segments have same length, दोन ज्या लाईन सेगमेंट्स आहेत त्यांची लांबी जर समान असेल, एक 4 सेंटीमीटरची तर दुसरी पण 4 सेंटीमीटरची, then you will say that those two line segments are congruent, and two angles are congruent when the measures of the angles, माप त्या कोनांची, one angle is of 60 degrees, another angle is of 90 degrees, then they are not congruent. Congruent angles means their measures are equal. So this concept is already told to you. Now what is meant by two triangles are congruent, that we will study first. See, I will explain you in short what it means. See, suppose you have shapes. I will take triangle. Suppose you have this triangle, okay, and another triangle. Another triangle I will draw. Say shapes in that triangle. Suppose I draw this triangle. I think they look same. This is a rough thing that I am drawing. So suppose this is this is ABC. This triangle is suppose having name ABC, and this triangle is say PQR. P, Q and R. Now you will say triangles ABC and triangle PQR are congruent when the sides of the triangle are same. Which side? Now see, for that you have to consider 1-1 correspondence. This is one concept, 1-1 correspondence. What do you mean by 1-1 correspondence? Say suppose I say ABC, 1-1 correspondence ला हे नोटेशन वापरतात, दोन बाजूला एरो. ABC is having 1-1 correspondence with PQR. म्हणजे याचा अर्थ काय की A च्या ऐवजी इथला P वर्टेक्स, राइट, इथला A, it corresponds to vertex P in this triangle. The B vertex in this triangle corresponds to Q vertex in this triangle, and C vertex corresponds to R vertex. ह्याचा तर अर्थ असा आहे की A corresponds to P, B corresponds to Q आणि C corresponds to R. This is 1-1 correspondence. मग तो असा लिहिला जातो. मग आता त्याच्यामुळे ह्याच्या साइड्स काय होणार? AB, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड इकडची काय होणार? PQ. पहिले दोन वर्टेक्स ना, तसे इथे पहिले दोन वर्टेक्स. मग इथली दुसरी साइड काय होणार? BC, त्याला करस्पॉन्डिंग साइड इथे काय होणार? QR. आणि इथली तिसरी साइड AC, सॉरी BC आणि QR, ओके, तिसरी साइड AC, त्याला करस्पॉन्डिंग इकडे PR, कारण A आणि C पहिला आणि तिसरा वर्टेक्स, तसं इथे पहिला आणि तिसरा वर्टेक्स म्हणजे PR. म्हणजे ह्या झाल्या करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो आर करस्पॉन्डिंग साइड्स. I will enlarge this. करस्पॉन्डिंग साइड्स. आणि तसेच अँगल्स ना. मग आता ह्याचा अँगल जो A आहे ना वर्टेक्स पहिला, तसा इथला पहिला P आहे, त्यामुळे अँगल A त्याला करस्पॉन्डिंग अँगल कोणता? P. अँगल B A हा हे. अँगल B ला करस्पॉन्डिंग अँगल तिथला कुठला? Q. आणि अँगल C ला करस्पॉन्डिंग अँगल R. लक्षात घ्या. मग हे जे करस्पॉन्डिंग साइड्स आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल आहेत ते जर कॉन्ग्रुएंट असतील, आता AB आणि PQ या सेगमेंट्स आहेत, मग AB इज इक्वल टू PQ असं जर असेल, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR, अँगल A इज
equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, then you will say then triangle ABC is congruent to triangle PQR. म्हणजेच काय, ते नोटेशन असं असतं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू म्हणजे हे असं ट्रायंगल PQR. लक्षात घ्या, दिस इज द नोटेशन, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. हे कॉन्ग्रुएन्सीचं नोटेशन. ह्याचाच अर्थ असा होतो की ह्याच्या करस्पॉन्डिंग, या दोन ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स इक्वल लेंथच्या आहेत आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स इक्वल लेंथचे. आता इथली AB समजा साईड घेतली, त्याला करस्पॉन्डिंग QR ही त्याला करस्पॉन्डिंग नाही आहे. त्या AB म्हणजे पहिले दोन व्हर्टेक्स घेतलेत, मग इथे पण पहिले दोन व्हर्टेक्स घ्यायचे म्हणजे PQ होईल. सो AB अँड PQ आर करस्पॉन्डिंग साईड्स, दे आर इक्वल लेंथ. साईड्स म्हणजे लाईन सेगमेंट्स आहेत, सो देअर लेंथ्स आर इक्वल. किंवा इथला अँगल B आहे मधला, तसा इथला मधला व्हर्टेक्स Q आहे म्हणजे तो अँगल Q, मग हे इक्वल असणं, असा आपल्याला त्याच्यातून अर्थ आहे. ते इक्वल पाहिजेत, कॉन्ग्रुएंट म्हणजे इक्वल पाहिजेत, तर मग आपण म्हणणार की ते दोन ट्रायंगल इक्वल आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत, असा ह्या सर्व गोष्टींचा अर्थ आहे. हे लक्षात घ्या. त्यामुळे हे समजायला सोपं आहे, काही नाही आहे. तुम्हाला नीट एकदा त्यातला इश्यू लक्षात आला की हे लोक काय सांगतायत आपणाला ते कळायला लागतं. त्यामुळे दोन ट्रायंगल एकरूप असणं हा जो कन्सेप्ट आहे तो काय आहे, तर त्या ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे एकरूप पाहिजेत, तर ते दोन ट्रायंगल एकरूप आहेत असा त्याचा अर्थ होतो. समजलं ना. त्यामुळे ह्याच्यात काही फार कठीण नाही आहे. आता पुढे बघा, लेटस डिस्कसमध्ये बघा काय म्हटलं आहे. ते डायग्रॅम तुमच्यासमोर आहे. सो आय ऑलवेज टोल्ड यू दॅट यू हॅव टू ओपन द बुक वेन एवर यू आर लिसनिंग माय लेक्चर्स. So open the page number 82 of your book and see what is written there. Let us discuss मध्ये ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PQR are congruent असं दिलेलं आहे तुम्हाला. बघा इथे हा जो ट्रायंगल ABC आहे आणि तो PQR हे कॉन्ग्रुएंट आहेत. म्हणजे काय होणार, त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साईड्स आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणार. अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजे काय, ते इक्वल मेजरचे असणं आणि सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असणं. साईड्सच्या लाईन सेगमेंट्स आहेत, मग त्या कॉन्ग्रुएंट असणं म्हणजे त्यांची लांबी समान असणं. मग आता इथे काय झालं बघा, अँगल बघा इथे त्यांनी दिलेलं आहे, म्हणजे मी हे फार त्याच्यामध्ये वेळ नाही काढत, जरा मोठा करूया. इथे काय दिलं आहे बघा, ABC हा ट्रायंगल आहे, तो Bला काटकोन आहे. तसंच RPQ हा ट्रायंगल आहे, तो Pला काटकोन आहे तिथे, म्हणून तो अँगल सेम आहे. आता हे इथे त्यांनी डबल इक्वल टू दिलेलं आहे, हे सिंगल रेश दिलेली आहे अशी, ती इथे दिलेली आहे. म्हणजे हा जो BC आहे तो आणि हा PR हे समान लांबीच्या रेषाखंड आहेत, साईड्स आहेत. त्याच्यानंतर हे जे आहे खाली PQ आणि इकडचं AB हे पुन्हा समान लांबीचे आहेत, 2 डॅश दिलेले आहेत ना, आणि इकडे 3 डॅश दिलेले आहेत, म्हणजे AC आणि QR हे सेम लेंथ असलेले आहेत. म्हणजे काय झालं, मला 1-1 करस्पॉन्डन्स कसा देता येईल, तर बघा इथे मी सांगतो तुम्हाला. ते असा एक ट्रायंगल आहे, मी इथे रफ डायग्राम काढतो आहे, आय एम नॉट ड्रॉइंग द ॲज दॅट बाय ॲज इट इज ड्रॉन देअर. रफ डायग्राम मी काढतो की हा एक काटकोन त्रिकोण त्यांनी दिलेला आहे आणि दुसरा एक काटकोन त्रिकोण आहे. फक्त तो त्यांनी कसा दिला आहे, तर असा उलटा दिलेला आहे. म्हणजे सो आय विल इरेज दिस. तो त्याने उलटा दिलेला आहे ना, म्हणजे हा असा दिलेला आहे, असा दिलेला आहे. ह्याला नावं दिलेले आहेत त्यांनी ABC आणि ह्याला नावं दिलेले आहेत PQR. P इथे आहे, Q इथे आहे, R इथे आहे. हा ट्रायंगल इथे जो अँगल आहे तो 90 अंशाचा आहे, इथे 90 अंशाचा आहे. त्यानंतर त्यांनी काय दिलं आहे बघा, हे BC आणि हे PQ इथे एक एक रेषा काढलेली आहे, त्यामुळे ते समान लांबीचे आहेत. BC हा रेषाखंड PRशी समान आहे. इथे डबल रेषा काढलेल्या आहेत अशा, म्हणजे PQ ही साईड या ट्रायंगलची आणि AB ही साईड या ट्रायंगलची सेम आहेत, एकरूप आहेत, आणि इथे 3 रेषा काढलेल्या आहेत इथे पण. म्हणजेच ही साईड AC आणि ही साईड QR दे आर ऑफ इक्वल लेंथ.
त्यामुळे काय झालं, आता करस्पॉन्डिंग म्हणजे काय होणार बघा, मी समजा इथे ट्रायंगल ABC लिहिला, तर त्याला 1 1 करस्पॉन्डन्स काय घ्यावा लागेल बघा, मला सांगा. AB हा जो रेषाखंड आहे तोच इथे इक्विव्हॅलंट टू, पण तो Bला काटकोन आहे, तसा इथे Pला काटकोन आहे, म्हणजे QP म्हणावं लागेल मला. ABच्या ऐवजी मला QP म्हणावं लागेल आणि C जो आहे त्याच्याऐवजी R म्हणावं लागेल, QPR. आता हा 1 1 करस्पॉन्डन्स झाला बघा. ABला करस्पॉन्डिंग साईड QP म्हणजेच PQ आणि ते एकरूप आहेत. नंतर BCला करस्पॉन्डिंग साईड PR बघा, हे BC हे PR, ते पुन्हा सिंगल रेषा आहे त्याच्यावर, म्हणजे ते एकरूप आहेत. आणि AC हा त्याचा कर्ण झाला ना, या त्रिकोणाचा हा हायपोटेनस झाला, आणि इथे PR, मग ते पण समान लांबीचे आहेत. मग त्यांनी काय म्हटलंय बघा, अनिल, रेहाना आणि सुरजित रिटर्न कॉन्ग्रुअन्स ऑफ द ट्रायंगल ॲज फॉलोज. काय लिहिलं बघा त्यांनी, अनिलने लिहिलं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुअंट टू ट्रायंगल QPR. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुअंट टू ट्रायंगल, पहिलं त्याने अनिलने लिहिलं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुअंट टू ट्रायंगल QPR. म्हणजेच त्याने 1 1 करस्पॉन्डन्स काय घेतला, Aला Q, Bला P, Cला R. मग ते आहेच ना, Aला Q, Bला P, Cला R. दुसऱ्याने काय लिहिलं, रेहानाने त्या काय लिहिलं, हे अनिलने लिहिलं. रेहानाने काय लिहिलं, तर ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुअंट टू ट्रायंगल PQR. मग बघा, BAC म्हणजे ते कसं गेलेले आहेत, B, A आणि C, तसं इथे P, Q आणि R. सो दिस इज ऑल्सो राईट, नथिंग रॉंग. आणि त्या सुरजितने कसं लिहिलं बघा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुअंट टू ट्रायंगल PQR. तर मग हे चालेल का बघा, म्हणजे त्याने काय म्हटलं आहे, ABला करस्पॉन्डिंग साईड PQ आहे, असं आहे का, ABला करस्पॉन्डिंग साईड PQ आहे, ओके. BCला करस्पॉन्डिंग साईड QR, मग BC म्हणजे ही साईड, त्याला करस्पॉन्डिंग साईड तो QR म्हणतोय. मग ही BCची लेंथ ही एक रेषा आहे इथे फक्त, काहीतरी असेल, आणि QR हे 3 रेषा आहेत, म्हणजे हे आणि हे कॉन्ग्रुअंट आहे, हे आणि हे कॉन्ग्रुअंट नाही आहे. त्यामुळे BCला करस्पॉन्डिंग साईड QR घेणं बघा, BCला करस्पॉन्डिंग साईड QR घेणं हे सर्व चुकीचं आहे. करस्पॉन्डिंग साईड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कारण तुम्हाला दिलेलं आहे ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुअंट. हां, हे जर ट्रायंगल कॉन्ग्रुअंट दिलं नसतं तर मग काय, त्याला काही अर्थ नाही ना. मग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट असताना काय असतं की करस्पॉन्डिंग साईड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, आणि पुढे काय, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ. हे त्यातला मुद्दा लक्षात घ्या. सो आय विल पुट दिस हिअर सो दॅट इट विल बी ओके. So that is what we should understand. Okay, so corresponding sides must be of equal length and corresponding angles also must be of equal measure, then those triangles are congruent. त्यामुळे कॉन्ग्रुएन्सी लिहिताना हा ट्रायंगल ABC आणि तो ट्रायंगल PQR, तर ते काहीही लिहून नाही चालत. ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP असं नाही चालत, त्या करस्पॉन्डिंग साईड्स त्याच्या पाहिजेत सेम. मग इथे कसं झालं बघा, या आकृतीमध्ये हे तुमचं AB जे होतं तिथे डबल रेषा आहे तिथे, आणि इथे PQला डबल रेषा आहेत, आणि Bच्या ठिकाणी काटकोन आहे, तसा इथे Pच्या ठिकाणी काटकोन आहे. म्हणजे जर तुम्ही AB म्हटलं तर इकडे QP म्हटलं पाहिजे, कारण ABमध्ये B या लेटरला म्हणजे B हा जो वर्टेक्स आहे तिथे 90 अंशाचा कोन झालेला आहे. मग तुम्ही ABला इकडे AB आणि इकडे PQ असं म्हणून नाही चालणार. PQ म्हटलं की चुकलं, कारण A आणि B ह्या रेषाखंडाचा जर मी विचार केला तर Bच्या ठिकाणी काटकोन झालेला आहे, आणि P आणि Qचा विचार केला तर Qच्या ठिकाणी काटकोन नाही आहे. सो दिस इज नॉट 1 1 करस्पॉन्डन्स. आय होप यू अंडरस्टूड 1 1 करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे ह्या कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रायंगल या चॅप्टरमध्ये. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. ठीक आहे, आता पुढे बघा. त्यामुळे काय झालं बघा, आपण असं म्हणणार अनिलचं बरोबर आहे, रेहानाचं पण बरोबर आहे, परंतु सुरजितचं ते चुकलेलं आहे, कारण तो 1 1 करस्पॉन्डन्स इथे मेंटेन होत नाही आहे. समजलं ना.
त्यामुळे ह्या गोष्टी नीट लक्षात घ्या आत्तापासूनच, कारण काय, दॅट ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन दीज आयडियाज दॅट वी आर कन्सिडरिंग. की काय नेमकं 1-1 करस्पॉन्डन्स हाच विषय त्यातला सोल इम्पॉर्टन्स आहे. 1-1 करस्पॉन्डन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज ऑफ दॅट ओनली यू कॅन अंडरस्टँड द कन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी अँड सिमिलॅरिटी, जे 10वीत तुम्ही शिकणार आहात. आता इथे सॉल्ड एक्झाम्पल एक बघा. आय विल एक्सप्लेन व्हॉट इज हॅपनिंग. इन द ॲडजस्टंट फिगर, पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स इंडिकेटेड बाय आयडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे काय, हा जो अँगल आहे तसाच कुठे इथे इथे दिला आहे बघा, झेड. म्हणजे टी आणि झेड हे कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत. एस आणि एक्स हे कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत, कारण तिथे गोल काढलेला आहे लहानसा, इथे पण लहानसा गोल काढलेला आहे. इथे हे असं अँगलची खूण केलेली आहे आणि इथे काहीतरी त्यांनी क्रॉस केलेला आहे, फुली मारलेली आहे. म्हणजे इथे यू जो अँगल आहे त्याला करस्पॉन्डिंग इथे वाय अँगल आहे. एस हा जो अँगल आहे त्याला करस्पॉन्डिंग इथला एक्स हा अँगल आहे. आणि टी हा जो अँगल आहे इथला, हा अँगलचा जो खूण दाखवली आहे तशी इकडे झेडला दाखवली आहे. म्हणजे टी आणि झेड यांचा 1-1 करस्पॉन्डन्स तुम्हाला जोडावा लागेल. यू आणि कशाचा जोडावा लागेल, वायचा, आणि एस आणि एक्सचा. ठीक आहे. सो आयडेंटिफाय द 1-to-1 करस्पॉन्डन्स ऑफ व्हर्टायसेस इन विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड राईट द कॉन्ग्रुएन्स इन 2 ways. कसं करायचं बघा. बाय ऑब्झर्वेशन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन द करस्पॉन्डन्स STU. बघा, STU असं जर घेतलं तर इकडे काय घ्यावं लागेल, XYZ. बघा, XYZ. हेन्स ट्रायंगल STU इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XZY. बरोबर ना, XZY आणि हे STU. त्यामुळे हा ट्रायंगल इज इन 1 way, दॅट इज ट्रायंगल. आणखी काय म्हणता येईल बघा, आणखी एक मार्ग म्हणजे STUच्या ऐवजी UTS म्हणा. मग इकडे मात्र YZX म्हणावं लागेल. किंवा तुम्ही समजा SUT म्हटलं किंवा UST असं म्हटलं. यू पहिल्यांदा घेतलात, मग एस आणि मग टी, तर मग इथे पण ते ZX काय घ्यावं लागेल. मग समजा तुम्ही UTS असं घेतलं तर इकडे काय घ्यायचं, YZX. किंवा तुम्ही SUT असं जर लिहिलं तर इकडे काय लिहायचं, SUT लिहिलं तर इकडे लिहायचं XYZ. तर वेगवेगळे अनेक मार्ग तुम्हाला देता येतील. आणि दुसरं त्यांनी काय विचारलं आहे बघा, स्टेट विथ रिझन्स वेदर द स्टेटमेंट ट्रायंगल XYZ अँड ट्रायंगल STU इज राईट ऑर रॉंग. म्हणजे ते कॉन्ग्रुएंट आहेत. कुठला ट्रायंगल, XYZ म्हणजे हा XYZ, आणि ट्रायंगल STU म्हणजे STU, आर दे कॉन्ग्रुएंट. दॅट इज व्हॉट इज आस्क्ड. तर ते चुकीचं आहे. सांगा का चुकीचं आहे. कारण बघा तुम्हाला काय रूल बघा. आता इथे ते काय म्हणतायत दुसऱ्या स्टेटमेंटमध्ये, इफ द कॉन्ग्रुएन्स इज रिटन ॲज ट्रायंगल XYZ. बघा ते काय म्हणतायत, ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU, ट्रायंगल STU. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट. आता जर हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट पाहिजेत. मग करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे अँगल एक्स कशाबरोबर कॉन्ग्रुएंट पाहिजे. म्हणजे इफ असं जर आपण म्हटलं देन व्हॉट, अँगल एक्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल एस. कॉन्ग्रुएंट टू अँगल एस. अँगल वाय मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल टी. आणि अँगल झेड मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल यू. मग असं आहे का. इथे तुम्हाला बघा ना, एस आणि एक्स हे कॉन्ग्रुएंट आहेत कारण दोन्ही ठिकाणी गोल आहे. मग ते बरोबर आहे, अँगल एस आणि एक्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्याच्यानंतर इथे हे अँगलची खूण आहे टी, आणि इकडे त्यांनी काय म्हटलं आहे, वाय आणि टी. मग वायला इथे क्रॉस आहे आणि टीला अँगल आहे, त्यामुळे ते अँगल्स नाही आहेत सेम. दे आर नॉट एकरूप. सो दिस इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. एकदा एक जरी पेअर मिळाली तरी पुढे काही चेक करायला नको. तरीही चेक करा झेड आणि यू. झेडचं काय दिलं आहे बघा त्यांनी, झेडला त्यांनी अँगलची खूण दिलेली आहे आणि यूला क्रॉसची खूण दिलेली आहे. त्यामुळे हे सुद्धा नॉट ट्रू. दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे काय झालं, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ धिस ट्रायंगल, कुठला
इथे दोन ट्रायंगल आहेत ना, ट्रायंगल STU आणि ट्रायंगल XYZ. ते दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नाही आहेत का? तर हे जर आपण 1-1 करस्पॉन्डन्स त्यांनी दिला, ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU, तर काय व्हायला पाहिजे की इथला प्रत्येक अँगल ह्याच्या करस्पॉन्डिंग अँगलशी एकरूप पाहिजे. तसं इथे दिसत नाही आपणाला. अँगल Y इन अँगल T आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. वाय? बिकॉज अँगल Yला काय खूण दिली आहे बघा, क्रॉस, आणि अँगल Tला दिलेली आहे अँगलची खूण. सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. याचा अर्थ हे दोन अँगल्स वेगवेगळ्या मेजरचे आहेत. वेगवेगळ्या मेजरचे आहेत म्हणजेच काय झालं त्याचा अर्थ, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अँड सो करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. सो these two triangles are congruent is a wrong statement. लक्षात घ्या. अगदी सोपे प्रश्न असतात, काही त्याच्यामध्ये कठीण नाही. आता इथे बघा, इन द गिव्हन फिगर द आयडेंटिकल मार्क्स शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन द पेअर ऑफ ट्रायंगल्स. बघा हे जे दिलेलं आहे त्याच्यावरून तुम्हाला कोण कोण कॉन्ग्रुएंट आहेत. तर हा जर ट्रायंगल मी घेतला ADB आणि हा ट्रायंगल घेतला ADC, तर त्यांनी म्हटलं आहे ट्रायंगल ABD आणि ट्रायंगल ACD. तर डीच्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी काटकोन आहे. त्याच्यानंतर ACची लांबी आणि ABची लांबी सेम आहे आणि BD आणि CD ही लांबी सेम आहे. कुठले कुठले अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत, तर BAD हा अँगल म्हणजे इथे क्रॉस दिलेला आहे, आणि तसंच CAD हा अँगल हे इक्वल आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत, आणि इथे गोल दिलेले आहेत लहान लहान. त्यामुळे ABD हा अँगल आणि ACD हे अँगल दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्यांनी प्रश्न काय विचारला आहे, स्टेट द करस्पॉन्डन्स बिटवीन द व्हर्टायसिस ऑफ द ट्रायंगल इन विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ते दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होण्यासाठी तुम्हाला करस्पॉन्डन्स त्याच्यात सांगायचा आहे काय आहे तो. मग तो काय सांगाल? कॅन एनीवन आन्सर? ते दिलेलंच आहे आन्सर, ते फक्त नीट एक्सप्लेन करा. हे बघा, ट्रायंगल ABD म्हणजे हा ABD इज आणि ट्रायंगल ACD याच्यामध्ये काय होणार बघा, 1-1. बघा तुम्ही ज्यावेळी असं लिहिताय ट्रायंगल ABD, बघा आपण असं लिहितोय ट्रायंगल ABD आणि ट्रायंगल ACD. त्यावेळी काय झालं, Aला करस्पॉन्डिंग इकडचा व्हर्टेक्स A, Bला करस्पॉन्डिंग C आणि Cला करस्पॉन्डिंग D. मग ह्यांची मेजर्स सेम आहेत का बघा, अँगल A आणि अँगल A ते बघा सेम आहेत, अँगल A आणि अँगल A सेम आहेत. B आणि C हे सेम आहेत का बघा, Bला गोल दिला आहे, Cला गोल दिला आहे, म्हणजे ते पण सेम मेजरचे अँगल्स आहेत. आणि C आणि D सेम आहेत का बघा, C आणि D नव्हे, काहीतरी चुकतं आहे माझं, अँगल ABD आणि ACD, ABD आहे सॉरी, ABD आणि ACD. मग D आणि D सेम आहेत तिन्ही, म्हणजे तीनही करस्पॉन्डिंग अँगल्स सेम आहेत. सी, अँगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल A, नंतर मग अँगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल C आणि अँगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल D. आणि साईडचं काय होईल बघा, AB इथले पहिले दोन घ्या आणि इथले पहिले दोन घ्या AC. मग आता बघा ना, ABला सिंगल दोन हे दिलेले आहेत आणि ACला पण दोन असे डॅश दिलेले आहेत, म्हणजे दे आर इक्वल, लेंथ आर इक्वल. त्यानंतर A आणि D आणि इकडे A आणि D, तर AD ही कॉमन साईड आहे त्यामुळे ती इक्वलच असणार आहे. दोन्ही ट्रायंगलमध्ये ADची लांबी समानच असणार. आणि मग BD आणि इकडे CD, बघा BD आणि CD एकच रेषा आहे त्यामुळे ते पण एक कॉन्ग्रुएंट आहेत. सो हिअर व्हॉट आय कॅन डिक्लेअर, करस्पॉन्डिंग साइड्स and corresponding angles of triangle ABD and triangle ACD are congruent. So इथे लिहितो मी, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. थोडक्यात काय, करस्पॉन्डिंग साइड्स आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कॉन्ग्रुएंट हवेत की तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले ते दोन ट्रायंगल.
So I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture, and we will stop here. Okay, so thank you, have a nice day. Again, at the end, I will appeal that you subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures.